Hello students, in this class we are going to discuss about central force motion as a one body problem. So in the first class we have discussed about central force. So what do we mean by a central force? A central force is defined as a force which always acts on a particle or body towards or away from a fixed point. That is an important point. That means the central force is acting towards or away from a fixed point of a body. And the magnitude of central force depends only on the distance from the fixed point. So we know that the central force is a force that is directed along the line joining the object and origin. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ നോക്കിയാൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ മാത്രമാണ്? റേഡിയസ് ആണ്. റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും, ആ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂളംസ് ലോ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ഫോഴ്സ് ആറിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇതെല്ലാം സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് എഫ് ഓഫ് ആർ can act towards the point, then it is an attractive force. If the force is acting away from the point, then it is a repulsive force. So we know that f of r is equal to f of r cap. So force attractive ആയിരിക്കാം, repulsive ആയിരിക്കാം. Then central force is attractive when f of r is less than 0 and central force is repulsive when f of r is greater than 0. So central force നമ്മൾ mathematically represent ചെയ്യുന്നത് f of r cap എന്നാണ്. f of r is a function of the distance r of the particle from the fixed point. R cap is the unit vector along the radius vector r of the particle with respect to that point. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണാം. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ദെൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ആസ് എ വൺ ബോഡി പ്രോബ്ലം. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻട്രാക്ടിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അണ്ടർ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒരു പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് r1 ദെൻ r2. പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മാസ് m1 ദെൻ m2. അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവരുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വരട്ടെ. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് r1 vector, r2 vector and r vector. So here the m2 particle is attracted towards m1. So the position vector is directed towards m1. So we can use the law of vector addition and we can say that r2 plus r cap is equal to r2 plus r vector is equal to r1 vector. So r vector is equal to r1 vector minus r2 vector. Okay. So that is one meaning important relation. R vector is equal to r1 minus r2. Now using Newton's second law of motion, we know that force F is equal to ma. So ma is equal to F. Then acceleration can be written in terms of position vector. So a is equal to d square r by dt square. That means r double dot. So we can rewrite this equation as m1 r1 double dot is equal to f of r cap. This is equation number 1. Then m2 r2 double dot is equal to minus f of r cap. That is equation number 2. This negative sign shows that the particle m2 is attracted towards m1. So the symbol is negative, or the sign is negative here. Now we can rearrange equation 1 and 2 and we will get r1 double dot is equal to f of r by m1 r cap and r2 double dot is equal to minus f of r by m2 r cap. Now we can find the difference between equation 3 and 4 and we get r1 double dot minus r2 double dot is equal to RHS. So here r vector is equal to r1 vector minus r2 vector. So we can differentiate this expression with respect to t 2 times, then we will get r double dot is equal to r1 dot minus r2 dot. Now we can substitute this here. So we get r double dot is equal to m1 plus m2 by m1 m2 f of r cap. So we can rearrange this and we can tell that the m1 m2 by m1 plus m2 is known as mu, which is called the reduced mass. So mu r double dot is equal to f of r cap. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് വി റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലം ടു എ വൺ ബോഡി പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു ബോഡി സിസ്റ്റം പല കേസിൽ കാണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എർത്ത് സൺ സിസ്റ്റം.
ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എർത്ത് സൺ സിസ്റ്റം. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്റ് സൺ സിസ്റ്റം എല്ലാം 2 ബോഡി സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബൈനറി സ്റ്റാർസ്? 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്. അതായത് പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ബൈനറി സ്റ്റാർസിൽ മെയിനായിട്ട് 2 സ്റ്റാർസ് ഒരു കോമൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന 2 സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം സ്റ്റാർസിനാണ് നമ്മൾ ബൈനറി സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ബൈനറി സ്റ്റാർസിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർ, ഒരു കമ്പാനിയൻ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബൈനറി സ്റ്റാർസ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്, ഡെത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു സ്റ്റാർ അതിൻ്റെ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയും കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനലി എത്തിച്ചേരുന്ന സ്റ്റേജാണ് കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റേജ്. So in that compact object stage, the star can turn into white dwarf or neutron star or black hole according to their mass. So മാസിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റാറിന് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിത്തീരാം. സോ അതൊരു സപ്പോസ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈവൻ ലൈറ്റ് കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വിൽ അട്രാക്ട് ദിസ് കമ്പാനിയൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ലൈറ്റ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അതിനെ അക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് അതായത് ബൈനറി സ്റ്റാർസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലാനറ്റ് സൺ സിസ്റ്റം, ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു 2 ബോഡി പ്രോബ്ലത്തിന് 1 ബോഡി പ്രോബ്ലം ആക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So this is the equation of a for a single particle of mass mu acted on by a force F of r cap. Now we started with a 2 body problem and now we convert it into 1 body problem. But this problem or this method cannot be generalized. അതായത് ഒന്നിലധികം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു 1 ബോഡി പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ 2 ബോഡി പ്രോബ്ലത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഈ 2 ബോഡി പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. mu r ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആർ ക്യാപ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം? നമുക്ക് R1 R2 ഏതെങ്കിലും R1 അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R2 കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ആറും അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വെക്റ്റർ R വെക്റ്ററും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് R1 R2 കാണാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ R1ൻ്റെ R വെക്റ്ററിൻ്റെ ടേംസിൽ R2നെയും R വെക്റ്ററിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതും. സോ നോക്കിയേ, ഫൈൻഡ് R1 ആൻഡ് R2 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. നമ്മൾ ഈ 2 ഇക്വേഷൻസ് എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 8th ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. m1 + m2 × r വെക്റ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു m1 r വെക്റ്റർ + m2 r വെക്റ്റർ. സോ m1 r1 വെക്റ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു m1 + m2 × r വെക്റ്റർ മൈനസ് m2 r വെക്റ്റർ. സോ r1 വെക്റ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു m1 + m2/m1 ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് m2/m1 r2 വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് r വെക്റ്ററിൽ നമുക്ക് R2ൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും കോമൺ ഫാക്ടർ m1 + m2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് r - r2 എന്ന് കിട്ടും. അതെന്താണ്? R1 ആണ്. സോ R1നുള്ള R1 അല്ല R-R2നെ നമുക്കൊന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് R2നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് the position vector R2 is minus m1 r vector by m1 plus m2. അതായത് r equal to 0. അതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാസിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പറഞ്ഞാൽ R2ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. R1 വെക്റ്ററിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് R1 വെക്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടും. ഇവിടെയും r equal to 0 കൊടുത്ത് നമുക്ക് R1 വെക്റ്റർ is equal to m2/m1 plus m2 into r വെക്റ്ററിന് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് m2/m1 plus m2 into r വെക്റ്റർ ആണ്. അതുപോലെ m2ൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് m1/m1 plus m2 into r വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ mu r ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആർ ക്യാപ്പിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ആറിൻ്റെ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഈ എഫ് ഓഫ് ആറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത്, ഈ എഫ് ഓഫ് ആർ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ്. ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്
കൺസർവ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടോർക്ക് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു dl by dt. അപ്പോൾ അതുപോലെ ടോർക്കിനെ നമുക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ പറയാം. കാരണം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ, ആക്ടിംഗ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പകരം എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ക്യാപ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ക്യാപ്. എഫ് ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ്, ആർ വെക്ടർ ക്രോസ് ആർ ക്യാപ്. ആർ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വെക്ടർ ബൈ മോഡ് ആർ ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ വെക്ടർ ക്രോസ് ആർ വെക്ടർ ബൈ മോഡ് ആർ. സോ ആർ വെക്ടർ ക്രോസ് ആർ വെക്ടർ ഇസ് 0. സോ നമുക്ക് ടോ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇക്വേഷൻ 1 പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇക്വേഷൻ 1ഉം 2ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം dl by dt is equal to 0. So L is equal to constant. So L is conserved in magnitude and direction. ഈ L vector constant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം both the magnitude and direction of angular momentum vector is conserved. So അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം എപ്പോഴും കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 3 പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, എക്സ് വൈ സെഡ്. സോ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എൽ വെക്റ്റർ. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്ക്, എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി. ദിസ് എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. പി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. സോ മാസ് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു വി. സോ ആർ ക്രോസ് മ്യൂ വി. സോ മ്യൂവിനെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പുറത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആർ ക്രോസ് വി is equal to constant. So mu into r cross v is equal to L. So this equation shows that the particle in the plane x and y, for the particle in the placed in the plane x and y, the angular momentum is perpendicular to both the x and y axis. So angular momentum is towards z axis and the particle is moving in the xy plane. Okay. So for the second important property is that motion under the central force is planar. Then next property, third property is that once the orbital plane is known, the complete trajectory of the particle moving under the central force can be described by any two independent coordinates. That means we can represent the movement by x and y coordinate system. But this is a Cartesian coordinate system, and for a rotating particle, the more convenient coordinate system is polar coordinate system, where the coordinates are r and theta. So we can say that the equation of orbit is r and theta. So if so this is a two-dimensional case, that's why we take the polar coordinate system. For a three-dimensional coordinate system, we need to take the cylindrical spherical polar coordinate case. Now we can have the equation mu r double dot is equal to f of r vector. So r double dot is the acceleration. So we have two components for acceleration, radial acceleration and transverse acceleration. So here we have to find the two components of acceleration, ar and a theta. So I here put the values of AR and A theta. So you have to derive the expression for AR and A theta as homework problem. So you can see that A theta is equal to 0, but AR is not equal to 0. AR is the component of acceleration along the radial direction, and its expression is r double dot minus r theta dot square is equal to f of r cap. Mu into r double dot minus r theta dot square into a r cap is equal to f of r cap. So this is the general expression of particles motion in terms of what? In terms of radial acceleration. So x is equal to, so I give some clue or hint to find the, I will give this clue to find the expression for AR and A theta. So we know that the transformation equation is ax is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So we can see that r vector is equal to xa plus yj. Then r vector is equal to common factor r into cos theta ik plus cos theta ik plus sin theta j cap. So r vector is equal to r cap. So by knowing the value of r, you can find v by the expression dr by dt, dr by d theta. So dr by dt. Then a vector is equal to dv by dt, that is d square r by dt square. So we will get a vector is equal to ar r cap plus a theta theta cap. So this is a homework problem to you for tomorrow. So you need to use the transformation equations and now find the expression for ar and a theta. That's all for today's class.
The next properties will be continuing in the next class. Okay, thank you.